Kannst du bitte auch das andere Licht anmachen? Und wir sagen Bismillahirrahmanirrahim, 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 Und wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 أستغفر الله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتغيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ففض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريفة فبالميوز حسبكم حسن مذكر الشيخ. Sicher mal Vater Sharifa von innen. 7 times Fatiha silent. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 Alam Nashah Sharif as Iman. 7 times Alam Nashrah from inside. Al-Mal Ikhlas Sharifa. 11 times Ikhlas silent. Siva Ma Fatiha Sharifa. 7 times Fatiha silent.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تحويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمن بالله صدق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا شرف النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العادية وسائر ساداتنا واستقيون الفاتحة. بعد منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
العظيم.
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلنا أجمعين الحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات. صلوات الله تعالى ملائكته وأنبيائه ورسله جميع الكلام محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وعن نبينا بهم بإحسان والأئمة المرشدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية الليلية قد تصرد رواهم مسكية نبر على رهاتهم مباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. فاتحة. إلى أشرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سابق المرسلين وخدماء شرائهم أرواح أئمة أرواح مشايخنا في طريق النقشبندية الليلية خاصة إلى روحهم بطريقة أختي خواجة بهاء نقشبند محمد رئيس البخاري وإلى مولانا سلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز الداستاني برايم سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم ركان الرباني مرشد شيخ محمد عادل الرباني عبد الخالق الشتباني وسيد ساداتنا الصديقين. فاتحة. سبحان ربي علي على الوهاب. يا رب شكر ربي الحمد لله شكر ربي الحمد لله شكر ربي الحمد لله توبة ربي استغفر الله توبة ربي استغفر الله توبة ربي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيما نفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رديت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه ذل بن العز بن تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد لما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك وسلام النبي أمي وعلي وصحبه وسلم. اللهم اكشف عنا من بلاء ما يكشف غيرك كما أسكن سكر رحمتي ما تجعلنا من القانتين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم افتح لنا فتحا قريبا أنت خير الفاتحين. وفي كتابك الذين سلموا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا توب علينا واختنا واسكنا استكشفنا شان المسلمين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الكافرين فانصر سلطاننا سلطان المسلمين بحمد من سألت لي سر سورة فاتحة. تقبل الله.
Peki, la havle la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Allahümme salli ve sellim ala Nebina Muhammed aleyhisselam. Salaten tedumu ve tühta ileyh Emere leyali ve tuğle tevam. Medet ya Sultanul Evliya. Medet ya Ricalallah. Ya Nukaba, ya Nucaba, ya Rukaba, ya Budala. Ya Sahib-ül Unsur. Ya Sahib-el İmdat. Ya Sahib-ül Devran. Habibur Rahman. Medet ya Sultanul Enbiya. Allahümme sallallahu. Harikatun ve sohbe hayrun fi cemiya. Wir bitten Erlaubnis, spirituelle Unterstützung. We ask for permission for divine support Vom Kapitän dieser Welt, from the captain of this world, vom Herrn der Welten, from the Lord of all worlds, vom Herrn der gesamten Schöpfung from the Lord of all of creation, und seinem Stellvertreter. and from his deputy. Mögen die Heiligen uns segnen May the saints bless us und uns nie allein lassen. and never leave us alone. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eid billah min shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Worum ging es am Anfang und worum geht es jetzt und worum wird es am Ende gehen? What was it all about in the beginning? What was it all about now? And what will it be all about in the end? Es geht um die Liebe, weil alles hat angefangen mit Liebe. It's all about love, because it all started with love. Und was ist aber die Gegensache? Gegensache. Ja? Gegensatz, Widersacher. Widersacher And der Liebe. Was ist der Widersacher der Liebe? what is the counterpart or enemy of love? Hass. Hatred. Und
Und wahrlich wird alles in die Existenz geschickt vom Herrn der Schöpfung mit seinem Widersacher. And truly, everything is being sent into this world with a counterpart. Wenn Liebe da ist, dann muss auch der Hass da sein. If there is love, there must be hatred as well. Liebe lässt blühen und Hass vernichtet. Love makes everything blossom and hatred destroys everything. Und Allah hat alles in Liebe erschaffen und am liebsten hat er den Menschen erschaffen. And Allah created everything in love and out of love. And the most he loved was the human. Mit höchster Liebe innerhalb seiner Schöpfung hat er den Menschen erschaffen. In all of his creation, he created the human with his most love, with his highest love. Und der Mensch, jeder Mensch hat diese Liebe Gottes in seinen Keimen, Atomen, Chromosomen, in den Zellen, in seinem Herzen, in seinem Geheimnis hat jeder Mensch diese Liebe versteckt. And every human got this kind of super love in his sprouts, in his pores, in his atoms, in his chromosomes, in his heart and in his secret. Die Ruin, es liegt unter Ruin in seinem Innersten, unter Ruin seines Egos liegt er versteckt. Und diese Ruin, diese ganze Gestapel von egoistischen Müll muss erstmal nach und nach weg entfernt werden, damit der Schatz unter dieser Ruin oder Mauerfall verborgen in der Verborgenheit geblieben ist, wieder zum Licht kommt. And that love lies beneath a ruin of our ego's expectations and wishes. And we have to dig it up, take it all the trash away, so that it shall come to the light again. Und wir haben Bilder und Gleichnisse in dieser Welt. Kein Schatz liegt offen auf der Straße. Jeder Schatz muss gejagt werden. Nach jedem Schatz muss gejagt werden, gesucht werden und vielleicht hier viele Fallen zu diesem Schatz führen hier müssen bewältigt werden. And we've got so many pictures and images in this world and examples to tell us, because you can't find a treasure on the street just like that. You have to hunt for it, search for it, look for it. And you just can't just go and say, I found it, but there are traps that will try to keep you away from it. Und es ist nicht leicht für jeden Mann an einem Schatz ranzukommen und ausfindig zu machen, einen Schatz. Und die schwerste Schatzsuche ist sein eigener Schatz. Du kannst im Dschungel, in Amazonas, an unvermuteten Orten hier schon vielleicht ein Glück haben und nach einem Schatz suchen und finden. Aber das eigene Schatz, nach dem eigenen Schatz Jagd zu machen und diesen rauszuholen, das schafft man nicht allein. Das kann keiner allein schaffen. Normale Schatz kann man auch nicht allein schaffen. Man braucht einen Detektor, eine Schatzkarte. And not everybody can get to that treasure.
At first you have to know that there is a treasure, then you have to find that treasure, and you may go through the jungle, through the Amazonas, and with some chance of luck you will find a hidden treasure. But the hardest to find treasure is the secret inside of you, but you can't just go and find it just like that. You need a detector. You need help. Der größte Schatz eines jeden Menschen ist die Liebe Gottes, die in ihm versteckt ist. Ganz tief sitzt in Dunkelheit. And the greatest treasure of a human is that love, and it sits deep, deep, deep down and is hidden under ruins. Und unsere Aufgabe ist eben nach der Liebe zu suchen und nach dieser Liebe zu suchen und zu finden, damit wir leuchten können, damit wir zu Quellen der Liebe werden können und alles anziehen können, mit unserer Liebe umhüllen können, umarmen können. Wer das nicht schafft, wird in Dunkelheit leben und in Dunkelheit sterben. Das Licht, was der Mensch braucht, ist das Licht der Liebe, göttlichen Liebe. And it is our job, our task to find love, to find that love, and to find the true love for God. And once we found it, we start to shine, and we will become a source of love, and we will encompass, and we will hug everything around us and make everything attract us, be attracted to us. Otherwise, if we don't find that love, we will live in darkness and die in darkness. Die Heiligen, über die wir sprechen, Menschen, die wir Heilige nennen, nennen wir sie deshalb Heilige, weil sie Licht aus sich geben. Sie leuchten, weil sie leuchten nicht wie eine Birne, sie leuchten ganz anders. Ihr Leuchten ist so undefinierbar, geheimnisvoll, eine besondere Art von Leuchten. Und man weiß, sie leuchten. Und man sagt über sie, sie sind erleuchtet. And the saints, or people that we call saints, they shine, they have a certain light to them, but it's undefinable. You can't just say, it's that light. It's not the light of a light bulb, but it's a different light. It's a light that you see, you can just say, yeah, they're enlightened. Wenn man sie fragt, okay, wie kommt es dazu, dass sie so leuchten? Wie haben sie das zum Leuchten gebracht? Wo ist der Knopf? And then they come and ask, how, oh Sheikh, how did you do that? Where is the button to push to get that light? Ohne Zweifel, sie sind jemand, der leuchtet und erleuchtet ist. Wie haben sie das geschafft? Was denkt ihr, was wäre die Antwort? Wie würde die Antwort lauten? Du kannst von Sheikh zu Sheikh gehen, der es geschafft hat, von einem Heiligen zu Heiligen, der es geschafft hat, eben dieses Licht in seinem Herzen, Inneren nach außen leuchten zu lassen. Was denkt ihr, was glaubt ihr, was sie für eine Antwort geben würden? Würde das eine unterschiedliche Antwort sein oder die gleiche Antwort? And if you ask, oh Sheikh, where did you get that light? And if you would go to different kinds of sheikhs that found the treasure to themselves, found the switch to their light, to every saint and ask them the same question, do you think you're going to get a different answer or do you get the same answer? What do you think? Sie alle würden die gleiche Antwort geben. Das, was leuchtet von uns heraus, das ist die Liebe Gottes.
Wir sind Jäger der göttlichen Liebe gewesen und wir haben die Quelle der Liebe gefunden. Das war in uns selbst. Und dieses Geheimnis hat der Herr in uns preisgegeben. Und so hat er uns geöffnet, unsere Außenwelt mit unserem Licht der Liebe und so, dass wir leuchten. Das haben wir geschafft, indem wir nach der Quelle der Liebe und nach dem Licht der Liebe gesucht haben. Und Allah öffnete uns das, weil wir gesucht haben. The light that you see is the light of divine love, the love of God. And we were hunters for that love, and we found it inside ourselves. And Allah made it possible that it can open and it shines outside and everybody can see it. So we used to be hunters, we used to sincerely try to find that divine love before we found it. Das haben fast alle Propheten auch uns preisgegeben eigentlich. Wer Ohren hatte es mitbekommen. Das haben sie alle uns empfohlen. Oh ihr Leute, wenn ihr leuchten wollt und erleuchtet werden wollt und nach der Liebe Gottes sucht, dann seid in Nächstenliebe. And almost all prophets, they told us about that, if you would have listened closely. Because if you ask them, oh you people, if you want to shine like us, if you want to be the light of love, shine from outside of you, from inside into outside, you have to do something, you have to be neighborly loving. Nächstenliebe, übt Nächstenliebe. Was war gemeint? Was war der Sinn der Sache? Wie macht man das? Wie bekommt man Nächstenliebe? Na, du musst rein in dir hinein. Du musst versuchen, ein Krümmel von Liebe, eine Spur von Liebe musst du folgen. Da muss eine Spur von Liebe sein in dir. Folge diese Spuren, sodass du nach und nach mehr und mehr nach dieser mehr Liebes schöpfen kannst und nach außen schenken kannst. Und so funktioniert eine Nächstenliebe. Das kannst du nicht von irgendwo kaufen und geben. Das muss von dir herauskommen. And what is that neighborly love, that compassion? It means that you go inside and you look really, really hard for that crumb, that little piece of crumb of love, and you follow that trace. And you follow even more, you take more, and the more you take, the more you're going to give out. And that is neighborly love. You can't just go to a shop and buy it and just give it to someone else. You have to bring it out from yourself to someone else. Denkt ihr, da ist ein Shop, ein Bazar der Nächstenliebe und da kannst du gehen und einfach kaufen und dann geben? Hier hast du deine Nächstenliebe. Do you think that there's a shop or bazaar where you just can buy neighborly love and tell somebody, well, here you go, you've got your compassion now? Nein, du bist der Bazar der Liebe. Ist in dir. Alles passiert innerhalb deines Selbst. Dieser Bazar existiert in deinem Selbst drin. Und die Liebe, der Bazar der Liebe ist auch dort zu finden. Und da musst du rein. Gerade du so und dann, wenn du mit jemand böse bist und sauer bist und nicht in Ausgeglichenheit, Einstimmigkeit bist, dann gerade dann musst du rein in dein Bazar und ein paar Nächstenliebe da holen und dann raus. Immer mehr, immer mehr. Je mehr man Nächstenliebe erweist, desto mehr strahlt man nach Liebe Gottes, nach göttlicher Liebe. So passiert das. No, there is no shop outside a bazaar, but that is inside of yourself, and you have to go and look for that neighborly love and buy it. And the more you buy it, you can get it out. Especially
when it's getting hard, if you're in a mood where you don't like somebody or just really, yeah, not good to talk about them. You go inside and you take that neighborly love and give it to them, and the more neighborly love, more compassion you give, the more divine love will shine out of you. Really? Nächstenliebe. Du musst immer mehr Nächstenliebe erweisen, auch du Mensch, der nach dem Schatz sucht. Das ist in dir selbst drin, versteckt. Die göttliche Liebe suchst du, das ist in dir drin. Und das kannst du rausholen, indem du mehr und mehr Nächstenliebe erweist. Am Anfang musst du dich sogar zwingen für diese Nächstenliebe. Wie schaffst du das? Wie machst du das? Wie gehst du vor? Das Problem des anderen, deines Nächsten, muss dein Problem sein. Erstmal, so machst du. So fängst du das an. And that neighborly love, you have to, if you want to, if you're on a hunt for the divine love, you have to give more and more of that neighborly love. And when you're done, especially in the beginning, you have to try to find compassion. How do you do that? What's the start? You try to find what's the problem the other person has, and you try to solve that. Just as the neighborly love is inside of you. Das Anliegen des anderen und Krankheit und alles, die Bedürftigkeit, muss auch deine Bedürftigkeit sein. Und du musst nach Lösung suchen. Und das kannst du nur mit Liebe. Die Interesse kommt aus Liebe. And the problem, the sickness, the worry somebody has, you have to make it your own. You have to make it your own, and you have to try to find a solution. That's the way. Unbekümmertheit, Desinteresse, das gehört alles zum Ego, und das sind deine Ruinen, die über deinen Schatz liegen. Being nonchalant, being not interested at all what the other person is thinking about and what's their problem, those are the ruins that are lying over that treasure you're looking for. Okay, geht das nicht einfach hier mit der Liebe, dass man leuchtet und erleuchtet ist, dass man jeden Menschen hier ziehen kann, anziehen kann und begeistern kann, ohne dass wir mit diesem Ruin uns beschäftigen und raus mit dem Müll und dann das so viel Arbeit. Well, isn't there an easier way to just get to that divine love, to make it shine, to attract people, to show them the past? Why do we have to look for that ruins and take out the trash and all that rubble? That it must be easier just than that. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt nichts, was Allah nicht erschaffen hätte in dieser Welt. Well, there are different possibilities to just do that, because Allah can create everything. Es gibt sogar das Elixier der Unsterblichkeit. Es gibt sie. Fluch. Du Hund, los. Everything there is that you want to, even the elixir of immortality, you can find that. Just go and hunt for it, dog. Wo soll ich anfangen? Jetzt hier von hier aus. Fang an. Und so. Well, where do I start? Well, from here, now you go on. Irgendwo ist es. So. It has to be somewhere. Look for it. Sheikh, ich glaube, wir haben ein Problem. Sheikh, I think we have a problem. Was für ein Problem? So viel Lebenszeit werden wir wahrscheinlich nicht haben, bis wir zum Lebenselixier gekommen sind, oder Unsterblichkeit. Sind wir schon tot, glaube ich, weil wir wissen ja nicht, wo das ist. Ja. Deshalb sagen wir euch, einen kürzeren Weg. Geh in dich hinein und such dort
wonach du suchen solltest. Auch dort ist diese Elixierquelle der Unsterblichkeit, ist auch in dir versteckt. Such alles in dir, das ist kürzer. Und dann, du weißt auch, wo du suchen sollst. Bei dem anderen nicht. Es ist da, in dieser Welt gibt es einen Ort, wo diese Quelle ist. Die Quelle der Unsterblichkeit. Aber finde. Well, Sheikh, the problem is, before we can find that elixir of immortality, we're just going to die before that because our lifespan is just not long enough for that. Well, yes, that's why I told you there is an easier way. It's easier to find. Just look inside. It's very much faster than just go and try to find that, because Allah created even that source, that elixir of immortality inside of you. You just have to find it. Don't care about the ego of somebody else. Look inside and you will find it there. Because even though there is outside in this world a well of immortality, you might just not find it. Und wir hörten, es gibt sogar ein, zwei Menschen, die danach gesucht haben und sogar gefunden haben. Also es gibt sie wirklich. Aber kannst du sie auch finden? Das ist die Frage. Reicht dein Leben? Die Lebenszeit? Kaum. And we've heard that two people actually got to that source of immortality, to that well, but do you have enough time to just find them itself? Do you have enough lifespan? Es gibt auch die Blume der Liebe. Es gibt sie. Wer sie an seinen Kragen trägt, sagte Brosche Malana, Sheikh Nazim, von der Magie dieser Blume und Aura der Blume, diese Blume, alle Geschöpfe werden sich von dir angezogen fühlen und du würdest das Liebste in der Schöpfung sein, in deiner Umgebung. Niemand wird draußen bleiben, außerhalb dieser Wirkung, Kreis. Wer diese Blume findet und an seinen Kragen in seiner Hand hält, wird geliebt werden von allen Wesen in seiner Umgebung. Auch diese Blume gibt es. And there's also a flower of love. And Maulana Sheikh Nazim told, if you found it and actually put it to your vest or hold it in your hand, because of its magic, its aura, nobody around can just fight it, and they will be attracted to you and think that you're the most beautiful, most lovable creature in all of existence. And that is for all your environment, and nobody can get out of it. That flower exists. Ach, wer das sagt, da wollten alle wissen, wo das ist. Man will sich ja einfach machen, das Leben und die Mühe, die Arbeit. Schön, wo ist die Blume? Und waren schon so auf dem Weg. Und Sheikh sagte hier, ich kann euch schon hier sagen, hier, wo das ist, welches Land. Das ist in Indien, das Land der komischen Dinge, Sonderbarkeiten. And once everybody heard about that flower by our Sheikh, as well, Sheikh, tell us, where is it? Because it's so much easier to just find that flower than to find it yourself. And they were on the run, and it's like they almost like, yeah, let's start. And he said, well, I can't tell you where it is. It's in India, the land of weird things, of special things, and strange things. Als Adam nämlich hier runterkam vom Paradies, aus dem Paradies, mussten sie sich trennen. Er musste sich von seiner Frau trennen. Eva. Das ist jetzt live, dieser Teil der Geschichte. Und einer wurde geschickt, andere Teil dieser Welt, und Adam wurde Sri Lanka nach Indien geschickt und sie wurden getrennt für lange Zeit. Das sollte die Strafe sein, die Trennung. Und da, bevor er Paradies verließ,
Adam a.s. für wieder Zusammenkunft. Hä? Wieder Zusammenkunft. Wieder Treffen. Hä? Wiedervereinigung. Wiedervereinigung. Bei Wiedervereinigung wollte er eine Freude machen hier. Und das war dieser erste Blumenstrauß hier für die Frau hier. Hat er geholt hier aus dem Paradies. Das ist die Blume der Liebe. Und dann legte er das hier in Indien auf einem Berg, pflanzte das ein, bis er wieder zu Eva findet, dass er dann nimmt und geht. Romantisch, nicht? And when Adam and Eve were sent down to this world as part of their punishment, they were separated. She went to another part of the world, he went to another part of the world, which was in Sri Lanka, India. And before he had to leave paradise, he somehow caught the first flower to give her once they're going to see them again. So the first gentleman to give a flower to his lady. And when he came down in Sri Lanka, he laid that flower on the mountain, put it into the ground, so that once after he found Eve, he can give her back that flower. Als Adam ankam in dieser Welt, er war so groß, durch die Wolken konnte er sehen. Er war lang, er kommt aus dem Paradies. Das Paradies ist weit, endlos weit und hoch. Und dementsprechend war er groß. Als er kam, war ein ganzer Himalaya wie ein Hügel für ihn. Als er Fuß fasste und hat hier die Blume hier in die Erde hier eingepflanzt, so, bis er wieder zu Eva findet, dann wollte er die nehmen und dann geben. And when Adam came down, he was so tall because he came from paradise, and paradise is so much broader and wider than our world, that his head was, you could see through the skies, through the clouds. And so that, for example, Himalaya, which is a great mountain range, for him was just hills. So he took that flower and put it into the ground. Und da ist die Blume. Die Nachfahren, diese Blume. Und das ist die Blume der Liebe. Wer das in seiner Hand hält, dem verliebt sich jeder. In den verliebt sich jeder. And there's that flower, almost so the children of that flower. And everybody who holds that flower, everybody will fall in love with you. Na danke, bis später. Wollten die? Nein! So ist das nicht. Umgeben von Drachen und Schlangen. Anacondas, Babacondas. Well then, Sheikh. Niemand kann da an diese Blume ran, sagte er. Niemand. Well then, Sheikh, off I go by. Well, wait a bit. Of course, it's not that accessible so easy. There are dragons around it, snakes, anacondas, babacondas, and you won't get to it just like that. You won't get through. Streng bewacht. Warum? Ist ein Schatz. So einfach an Schatz ranzukommen, ist es nicht. Jeder Schatz wird bewacht vom Drachen. And it's being protected very tightly and perfectly, because every treasure is being protected by a dragon. Auch dein Schatz wird bewacht von deinem Ego. Und dein Ego ist ein 99-köpfiger Drache. Also your treasure is being protected by your ego, and your ego is a 99-headed dragon. Von welcher Seite du versuchen würdest, dich zu nähern, spuckt es Feuer raus. No matter what side you try to get to that treasure, it will bring out flames and fire, breathe fire. Wie kommst du dann ran an diesen Drachen, Herr Jamie? Der Feuer spuckt.
So how do you get to that treasure when there is a fire-breathing dragon? Na, Feuerlöscher. Well, fire extinguisher works. Du brauchst einen Drachenreiter, You need a dragon rider, Drachenfänger. dragon hunter, Du brauchst einen Dompteur. and you need a dompteur or Alleine. animal trainer. Du allein wirst du es nie schaffen. You alone will never get there. Und dann bist du weg. One breath and you're gone. Wer hat Angst vor seinem eigenen Drachen? Wir alle. So who's afraid of your own dragon? Everybody. Und unser Drache leitet uns, weil wir Angst haben vor unserem Drachen. And our dragon is riding us because we are afraid of our dragon. Und wenn unser Drache uns reitet, wie soll Nächstenliebe rauskommen? Das spuckt Feuer raus. Um uns herum, die Nächsten, die um uns herum stehen, die werden verbrannt von unserem Drachen. Wo ist die Liebe? And if our dragon is riding us, how can there be any compassion, any neighborly love? Because all our neighbors will just be burnt down to the ground because our dragon is breathing fire. Oh ja Leute, deshalb, ihr müsst Regeln folgen, Anweisungen folgen, Anweisungen eines Dompteurs, der weiß, wie man an den Drachen rankommt und ihn bezwingen kann, sein Feuer löschen kann und einen Zugang finden kann zum Schatz, zum Schatzkammer der Liebe. So, all you people, how do you get to that treasure? How do you get there? You need to find a dompteur, an animal trainer, a trainer that knows how to control that dragon, take out that flames, and show you the way to the chamber of your treasure. Zwei Philosophen kamen zu Sheikh Muhyiddin Arabi Ahmed Efendi. Hat das Allah Sirur in Arabi. Möge sein Segen mit uns sein. Two philosophers came to Muhyiddin Ibn Arabi. May his blessing be with us. Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi, hat das Allah Sirur, ist eine der 4 Stützpfeilen ihrer Existenz in dieser Welt. Muhyiddin Ibn Arabi, he is one of the 4 pillars holding this existence. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, Sayyidina Mehdi alayhi salam und Ibn Arabi, das sind die 4 Stützpfeiler. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, Muhyiddin Ibn Arabi and Imam Mehdi alayhi salam. Those are the 4 pillars to hold this existence. Und deshalb aus seinem Dasein und Wirkung, die spirituelle Wirkung von Ibn Arabi bleibt immer existent. And that is why his energy and the influence Muhyiddin Ibn Arabi has is always there, always apparent, always around us. Und 2 Philosophen kamen ihm besuchen. Und er bat sie ein und gab was zu essen, trinken. Und dann die Philosophen sagten, O Sheikh, wir haben gehört von göttlicher Liebe und wir sind Philosophen und Naturwissenschaftler, wir akzeptieren keinen Schöpfer und keine Religion. Wie soll denn eine göttliche Liebe erreicht werden und funktionieren? So 2 philosophers came to Muhyiddin Ibn Arabi, knocked on his door, he invited them in, gave them something to drink and something to eat, and then they asked him, well, Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi, we heard about this divine love and we are philosophers, we are scientists of nature, and how does it work?
how do you get to that divine love? Und Muhyiddin Arabi sagte, oh ihr Philosophen, die göttliche Liebe funktioniert durch ein Wunder. And Muhyiddin Arabi said, "O you philosophers, divine love happens through a miracle." Und es wird erreicht durch Vernichtung seines Selbst. And you will get there by destroying your own self. Du sollst also keine Angst haben, um nach der göttlichen Liebe zu greifen, dass du dich selbst verbrennst dabei. Darfst du keine Angst haben. Dann hast du ihn erreicht. So don't worry, don't be afraid that by reaching for the divine love that you will be extinguished. You just are not supposed to be afraid. Und wenn du keine Angst vor Selbstvernichtung hast, um göttliche Liebe willens, dann wirst du sehen, dass diese Wunder geschehen, dass du dich gar nicht selbst vernichtet hast. Vielleicht im Gegenteil verewigst hast dein Selbst. And once you've overcome that angst, that fear of annihilating yourself, of destroying yourself, and reaching that divine love, you will realize that you just didn't die, that you weren't destroyed. Furthermore, or rather, you were turned into an eternal being. Und sie waren verblüfft und sagten, wir hören das zum ersten Mal, wie soll das alles gehen? Sheikh. And those two philosophers were astonished and asked him, well, it's the first time we've heard that, how do we do that? Da war so ein Grill, diese, wo Kohlen sind. Kohlenfass. Hä? So eine offene Feuerstelle. Feuerstelle im Zimmer, in diesem Metallding-Gehäuse. Glühende, also Kohlen waren da drin. So funktioniert das, sagte Ibn Arabi. Ging mit den Händen in die glühende Kohlen rein, nahm das ganze feurige Kohle und legte das hier auf den Schoß des Philosophen. Da war keine Angst, sagte er. Und dann wühlte er. Und die Philosophen durften zusehen, wie das so funktioniert. Da passierte nichts, keine Hitze, keine Verbrennung, als ob er im Sand wühlen würde. Und dann nahm er das alles wieder zurück in diese Gefäße rein. Und sie waren verblüfft und sagten, Moschee, das ist doch nicht normal, das ist Magie, du glaubst nicht an Wunder und du glaubst an Magie, sagte ich, Sheikh, das geht doch nicht. Du bist ein Wissenschaftler, sowas darf es nicht geben für dich. Das ist Wunder Gottes. Liebe Gottes. Wer Liebe Gottes in sich hat und das hier auch hier nach außen hier leuchten lässt, alles gehorcht ihm, alles liebt ihn, alles steht ihm zu Füßen, auch das Feuer, der Wind, das Wasser, die Erde, alles steht ihm zur Verfügung und in Ergebenheit. Abraham, der ins Feuer geschmissen worden war, hat das Feuer ihn verbrannt. Nach physikalischen Gesetzen, das Feuer hat die Wirkungskraft zu verbrennen. Er konnte alles verbrennen, da diese ganze berghohe Holzstücke hat er verbrannt, aber Adam konnte er nicht verbrennen. Ibrahim konnte er nicht verbrennen. Wie ging das? Das Feuer der Liebe war stärker als das Feuer von Nimrod, des Hasses. Das Feuer der Nächstenliebe war größer, stärker als Feuer des Hasses.
So those two philosophers asked that question, how do you do that? How do you find that? And he told them, well, I will show you. And in that room back in that time, there was some kind of a stove, an open oven, where you can find the glowing coal inside. And he reached inside with his both two hands, took it all out. It was already gleaming and burning. Took it all out, put it into his lap, and they were like, oh, what you doing? Like, and he was like, just calm down, then relax. And he was rummaging around, and as if it was sand. And he didn't get burned. It was like the two philosophers saw that. And after he finished, he put it all back into that stove. And they asked him, how did you do that? Is that magic? And he's like, what? You're scientists. You're not supposed to believe, you don't believe in God and divine love, and you believe in magic. It's not supposed to be. No. If you are truly found that treasure of divine love inside of yourself and found that light and made it shine outside, everything around you is becoming your servant. And it won't harm you, it won't hurt you. May it be the fire, may it be the water, wind and earth. Everything is in your hand. So for example, take our Ibrahim alayhi salam, when he was thrown into that fire, and by the physics of the law of physics, fire is burning everything to the ground. But it didn't. Why is that? Even though there was this mountain of fire, there's so much wood that was burning, he didn't get burned. Why is that? Because the divine love of Ibrahim alayhi salam that he felt inside of him, that compassion, that divine compassion for everything around him, was greater than the hatred Nimrod felt. So it didn't burn him, it couldn't burn him. Oh ihr Leute, diese Stufe der Nächstenliebe ist nicht leicht zu erreichen. Und das wisst ihr auch. Das könnt ihr jeden Tag probieren mit den anderen. Das geht nicht so, ist nicht so einfach. Eiche weiß das, Fetja weiß das. Und all die anderen wissen das auch. Ist nicht einfach. Aber zu der Blume der Liebe zu finden oder Elixier der Unsterblichkeit, das ist schwieriger. Mit einem Dompteur sehr einfach. Du musst nur Anweisungen folgen. And to reach that level of compassion, of neighborly love, everybody knows that it's very hard. It's in a daily life to be compassionate like that, it's hard. And our sisters, Fetja Hanım, Aisha Hanım, know that, and everybody else knows that too. But to try to find that flower of love or the elixir of immortality is even harder. So just listen to that animal trainer Domter, follow that recommendation, and you will get there. Geht durch die Höllen eures Selbst und findet nach dem Tal der Liebe in eurem eigenen Paradies. Und das ist alles in euch drin. Die Hölle und das Paradies. Go through those hells of yourself, and you will get to the valley of love inside of you. Gibt es die Hölle und das Paradies? Ja, wo? In dir selbst. Alles, auch das Paradies und die Hölle ist in dir selbst. Are there hell and paradise? Yes, they are inside of you as well. Der Mensch muss nirgendwo hingehen, um zu suchen. Das ist das Geheimnis Ajemin. The human doesn't need to wander around, to walk great distance. He will find everything inside of him. Bleib da stehen, wo du bist. Geh in dich hinein. Da ist alles drin. Was du suchst, ist alles in dir drin. Stay where you are, because you will find everything you need, everything you're looking for inside of you. It's all there. Aber um das nach dem Tal der Liebe zu finden und das Paradies zu finden, musst du erstmal das Feuer deiner Hölle löschen. So before you can find that valley of love and your own paradise, you have to extinguish, you have to
lower that fire of your hell. You have to extinguish that fire. Nur so kannst du alles Liebe rauslassen. Unverbrannt. Mit seinem ganzen Leuchten. Only by doing that, that light of love can shine outside of you, from the inside outside. Only then it won't get burned. Du musst nur Anweisungen folgen. Und einen Wegweiser haben. You just have to follow orders that's been given to you. You just have to follow that guide. Möge Allah uns Gutes gelingen geben. Amen. May Allah grant us good working. Allahu, 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 Allahu,
Muhammad salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhi Sultan. Niemand fragt uns, Haji Ahmed Efendi, wenn ich einer der Zuhörer gewesen wäre, und ich bin auch einer der Zuhörer, hätte ich gefragt, und hat Eva die Blume bekommen? Nicht raus. Und wo kommt denn das Wasser der Unsterblichkeit dann her? In dieser Welt ist alles vergänglich. Wie kann das sein, dass dieses Wasser der Unvergänglichkeit hier ist? Niemand kommt auf die Idee. Aber Gott sei Dank, ich bin gekommen. Und habe ich, während ich gesungen habe, gefragt. Sage ich euch nicht. Weil ihr habt keine Interesse gezeigt. Gib it. So, Guck mal, immer noch ohne Interesse. Ich würde bitten und betten. so Niemand, schau mal, alle desinteressiert. Deshalb bleibt es bei mir. Jetzt sind wir schon Weil- durchgefallen. Ja? Jetzt sind wir schon durchgefallen. so while we are Was? Erzählen Sie bitte. Was? Erzählen Sie bitte. Ja, okay. Wer kein Interesse hat, bekommt nichts. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ich wollte fragen, aber nach dem Sohbet dachten wir. Warum Pfizer? Herr Schäfer, Sie hat Was? Frau fährt wieder an. Indische Edelweiß. Was ist los? Hast du gehört von dieser Blume? Ich habe was gehört, habe aber Warte mal, wir hören nichts, was sie da sagt. Hey, Haji, Mikrofon. die hat sowieso eine Piepstimme. Sie weiß, wo die Blume der Aber weil ich habe irgendwie schon irgendwas gehört über diese Blume, aber ich kann es nicht mehr sagen, woher ich weiß, aber dass eine Blume existiert. Na, siehst du, eine Bestätigung. dass sie in Indien ist, ne? Ja. Ist das wohl die Lotusblume? Naja. Chefin ist da, wo Bollyfilm, Woher ich es Bollywood. weiß. Dort die Ecke. Er weiß es ja gar nicht. Er sagt, ich will es nicht sagen, er weiß es gar nicht. Ist doch bewacht von Drachen. Kann er schnell, wenn er behauptet, sagen, ich weiß es, aber ich sage es halt nicht. Auch wenn ihr mich nicht bittet, werde ich euch sagen. Weil ich platze Das sonst. lässt das nicht auf dir sitzen, oder? Das ist schwer zu verdauen für eine Person. Schwester, setz dich. Du störst. Ich wollte gerade ein Geheimnis preisgeben. Wieder kein Interesse. Siehst Mach du? es doch nicht, ja? Das ist doch wieder anders überlegt. Was? Lieber doch nicht. Nicht für alle. Nee. Doch, natürlich. Ich geh mal raus, kannst du dann Also hier, Allah ließ Adam, Mach's nicht so spannend. Allah ließ Adam vergessen. Aus Freude, dass die wieder zusammenkommen und Date. Als er hörte, es gibt ein Date mit Eva, diese Freude, Eva wiederzusehen, hat er die Blume vergessen. Und das hat seine Weisheit, sagt er. Und das Wasser der Unsterblichkeit hat er auch aus dem Paradies gebracht, weil er wusste, hier gibt es die Sterblichkeit. Und das wollte er nicht, hat er mitgenommen. Und hat er dann in irgendein Pfütze, sagt man, hat er reingekippt, dass er dann daraus trinkt, wenn seine Zeit gekommen ist, zu sterben. Dann wollte er daraus trinken. Und
auf diese Quelle hat Khizr a.s. und Ilyas a.s., die beiden Propheten, Suche gemacht, weil sie wussten das von Adam, dass es dieses Wasser aus dem Paradies gibt. Aber er hat vergessen. Und die Blume hat er vergessen. Wenn er nicht vergessen hätte und zu seiner Eva gebracht hätte und gegeben hätte, diese Blume, die Wirkung dieser Blume der Liebe, hätte Eva so verliebt gemacht, als Adam starb, sodass sie mitgehen würde in den Grab. Weil die Kraft dieser Blume gibt es keine Trennung. Da hätte es keine Trennung gegeben. Sie wäre mit in den Grab gegangen. Und deshalb hat Allah ihn vergessen lassen. Wer das in seiner Hand trägt, sieht alles an. Möge Allah uns gutes Verstandes geben und uns beschenken mit immer und immer mehr Weisheiten und Geheimnissen. Fatiha. Kommt der Dajjal dann mit dieser Blume? Ja? Der Dajjal? Nein, mit Kraft der Lüge. Mit Kraft der Lüge. Salam hat von diesem